Linear transformation. Let V and W be two vector spaces over a same field F, and T be a mapping from V to W. This mapping is called a linear mapping or linear transformation if it satisfies the following conditions. Two conditions. The conditions are T of alpha plus beta. Image of alpha plus beta is equal to sum of image of alpha plus image of beta, and image of C alpha is C into T of alpha, where alpha beta is in the vector space V and C belongs to the field F. এই দুটো কন্ডিশনকে একসাথে কম্বাইন করে লেখা যায় টি অফ সি আলফা প্লাস ডি বিটা ইজ ইকুয়াল টু সি টি অফ আলফা প্লাস ডি টি অফ বিটা। এই কন্ডিশন যদি কোনো ম্যাপিং স্যাটিসফাই করে তাহলে সেই ম্যাপিংকে বলা হয় দুটো ভেক্টর স্পেস ভি আর ডাব্লিউর মধ্যে একটা লিনিয়ার ট্রান্সফরমেশন বা লিনিয়ার ম্যাপিং। এবার যদি দুটো ভেক্টর স্পেস সেম হয়ে যায়, ফর এক্সাম্পল যদি টি হয় ফ্রম ভি টু ভি, দেন এই লিনিয়ার ম্যাপিংটাকে বলা হয় বা লিনিয়ার ট্রান্সফরমেশনটার নাম আছে যেটাকে বলা হয় লিনিয়ার অপারেটর অন ভি, since it operates on the same set of vectors. আর যদি টি হয় ফ্রম ভি টু এফ, তাহলে যেহেতু ভি এফ নিজে একটা ভেক্টর স্পেস ওভার ইট সেলফ, তো এটাকে বলা হয় লিনিয়ার ফাংশনাল। কতগুলো ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড ট্রিভিয়াল লিনিয়ার ট্রান্সফরমেশনের এক্সাম্পল। টি ফ্রম ভি টু ভি, একটা লিনিয়ার অপারেটর ডিফাইন্ড বাই টি অফ আলফা ইকুয়াল টু আলফা for all alpha in V. It is a linear operator or linear mapping, linear transformation. T of alpha equal to theta, where T is mapping from V to W. Theta W is a zero element in the vector space W. For all alpha in V, it is also a linear mapping. If P be the set of all polynomials, real polynomials, then the linear mapping D from P to P defined by D of fx equal to f dash x for all fx in the set of polynomials P. এটাও একটা linear mapping. T from r cube to r square, r cube to r square defined by T of x y z is equal to x plus z y minus z for all x y z in r cube. এটা একটা linear mapping or linear transformation. Now একটা result. Let T from V to W be a linear mapping over the where V and W are vector spaces over the field F. Then T of theta V is theta W. V এর জিরো এলিমেন্ট W জিরো এলিমেন্টে ম্যাপ হয়। T of minus alpha is minus of T alpha. মানে খুব ইজি, যেহেতু T একটা লিনিয়ার ম্যাপিং, তাহলে আমরা অবশ্যই পাবো T of C alpha is C T of alpha for all alpha in V and for all for C in F. Now এক নম্বরের ক্ষেত্রে চুজ C equal to 0, then T of theta V, 0 into alpha is theta V, and 0 into T of alpha, T of alpha belongs to W, so it will be theta W, and put C equal to minus 1, then here T of minus alpha is minus of T alpha. Next, kernel of T. Let T be a linear mapping from a vector space V to a vector space W. Then kernel of T is denoted by car T and is defined as car T equal to সেই সমস্ত এলিমেন্টগুলো যাদের ইমেজ হচ্ছে θ
থিটা ডাব্লু, অর্থাৎ ভি এর যে সমস্ত এলিমেন্টগুলো ডাব্লুর জিরো এলিমেন্টে ম্যাপ হয় সেই সমস্ত এলিমেন্টগুলো নিয়ে কার্নেল অফ দ্য লিনিয়ার ট্রান্সফরমেশন ফর্ম করে। এখন একটা থিওরাম আছে যে এই কার্নেল অফ টি ইজ এ সাবস্পেস অফ ভি। To prove this, আচ্ছা আমরা কি জানি যে টি অফ থিটা ভি ইজ থিটা ডাব্লু, তাহলে অবশ্যই থিটা ভি বিলংস টু কার টি অলওয়েজ। সো কার টি ইজ অলওয়েজ নন এমটি। লেট alpha beta be two elements of kernel T, then we must have T of alpha is theta v, theta w, and T of beta theta w, কারণ যে সমস্ত এলিমেন্ট কার্নেল থাকে তাদের সবার ইমেজগুলো হয় থিটা ডাব্লু। নাও T of A alpha plus B beta, let A and B are elements in the field F। এটা কথা হবে সিন্স টি ইজ এ লিনিয়ার ম্যাপিং, তাহলে এটা হবে এ টি অফ আলফা প্লাস বি টি অফ বিটা। টি অফ আলফা ইজ থিটা ডাব্লু, টি অফ বিটা ইজ থিটা ডাব্লু, সো দিস ইকুয়াল টু থিটা ডাব্লু। দ্যাট মিন্স এ আলফা প্লাস বি বিটা বিলংস টু কার টি। এবার এ বি বিলংস টু এ ভেক্টর স্পেস, এ সাবসেট অফ এ ভেক্টর স্পেস। কার টি তো অলওয়েজ একটা সাবসেট অফ ই, তাহলে alpha beta belongs to car T and AB belongs to F implies A alpha plus B beta belongs to car T, অর্থাৎ car T is a subspace of the vector space V, hence the result। এই সাবস্পেসটাকে বলা হয় নাল স্পেস, এই car T টাকে বলা হয় নাল স্পেস অফ V। এটা ডিনোট করা হয় এইভাবে n of T দিয়ে। Curl of a vector space of a linear transformation is a null space of V denoted by n of T. Next, let T from V to W be a linear mapping or linear transformation, then T is injective if and only if car T is theta V, that is the null space। So প্রথমে ধরে নিচ্ছি যে টি ইনজেক্টিভ, তাহলে লেট টি বি ইনজেক্টিভ অ্যান্ড আলফা বি অ্যানি এলিমেন্ট ইন কার টি। আলফা যেহেতু বিলংস টু কার টি, তাহলে কী হবে টি অফ আলফা ইজ থিটা ডাব্লু হবে। নাও আমরা জানি থিটা ডাব্লু মানেই হচ্ছে টি অফ থিটা ভি। যেহেতু টিটা ইনজেক্টিভ, তাহলে টি অফ আলফা ইকুয়াল টু টি অফ বিটা ইমপ্লাই করবে আলফা ইকুয়াল টু বিটা। যেহেতু আলফাটা একটা আরবিট্রারি এলিমেন্ট ধরেছিলাম, সো কারটি কন্টেন্টস থিটা, সরি, কারটি কন্টেন্টস থিটা ভি অনলি। Conversely, let car T is theta V only, দেখাতে হবে টিটা ইনজেক্টিভ। টি ইনজেক্টিভ দেখানোর জন্য ধরে নিচ্ছি আলফা বিটা ভি এর যে কোনো দুটো এলিমেন্ট সাচ দ্যাট টি অফ আলফা ইকুয়াল টু টি অফ বিটা। যদি এটা ইমপ্লাই করে আলফা ইকুয়াল টু বিটা, তাহলে টিটা ইনজেক্টিভ হবে। নাও বিটাটাকে এদিকে নিয়ে এলে এদিকে থিটা ডাব্লু পড়ে থাকবে। টি যেহেতু লিনিয়ার ম্যাপিং, তাহলে এটাকে এভাবে লেখা যায়। নাও টি অফ alpha minus beta is theta w implies alpha minus beta belongs to car t। এবার car t তো শুধুমাত্র theta v, so this implies alpha minus beta is theta v, that means alpha equal to beta, so t of alpha equal to t of beta implies alpha equal to beta, so t is injective, hence the result। Next theorem, let T from V to W be a linear transformation. The image
of a linearly independent set of vectors in V are linearly independent in W. V এর একটা লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেটের ইমেজের যে সেট, ইমেজ সেটটা ডাব্লুতে লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়। তাহলে লেট alpha 1, alpha 2, alpha n be linearly independent set in V। দেখাতে হবে এদের যে ইমেজ সেটটা, অর্থাৎ we have to show that t of alpha 1, t of alpha 2, t of alpha n is linearly independent in W। তাহলে এটাকে লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট দেখানোর জন্য let us consider the relation c1 t of alpha 1 plus c2 t of alpha 2 plus dot 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 cn t of alpha n equal to theta w। নাও যেহেতু টি একটা লিনিয়ার ম্যাপিং, তাহলে এটাকে লেখা যাবে এভাবে c1 alpha 1, c2 alpha 2, cn alpha n is theta w। এবার থিটা ডাব্লু মানেই হচ্ছে থিটা ভি। আচ্ছা, এটা তখনই হবে যদি টিটা ইনজেক্টিভ হয়। লেট টি বি এন ইনজেক্টিভ লিনিয়ার ট্রান্সফরমেশন। তাহলে যদি টিটা ইনজেক্টিভ হয় তাহলে সেক্ষেত্রে সি ওয়ান আলফা 1, c2 আলফা 2, টি অফ আলফা ইকুয়াল টু টি অফ বিটা, সেটা ইমপ্লাই করবে আলফা ইকুয়াল টু বিটা। এবার গিভেন সেটটা ছিল লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট, তাহলে এই রিলেশন ইমপ্লাই করবে যেহেতু আলফা 1, আলফা 2, আলফা n এগুলো লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট, সো c1, c2, cn এগুলো সব 0 হবে। So from this relation we can say that the image set is linearly independent in W. Next, image of a linear transformation. Let T from V to W be a linear transformation. Then image of T is denoted by this and is defined as T of alpha such that alpha belongs to V. Now এই ইমেজটা লিনিয়ার ট্রান্সফরমেশনের একটা সাবস্পেস হয় অফ দ্য ভেক্টর স্পেস ডাব্লু। এর প্রুফটা, একটা সাবস্পেস প্রুফ করা খুব সহজ। আমরা জানি থিটা ডাব্লু মানেই হচ্ছে টি অফ থিটা ভি, তাহলে টি অফ থিটা ভি বিলংস টু ইমেজ অফ টি, সো ইমেজ অফ টি ইজ নট ইকুয়াল টু 5। লেট টি আলফা অ্যান্ড টি বিটা be any two elements in the image set and a b be any two elements in F. Now a t of alpha plus b t of beta এটাকে লেখা যায় t of a alpha plus b beta since t is a linear mapping. Now t of alpha t of beta belongs to image T implies alpha and beta belongs to V. Since V is a vector space, so alpha beta belongs to V, AB belongs to F implies A alpha plus B beta belongs to V. যেহেতু এই এলিমেন্টটা V এ আছে, তাহলে T of এই এলিমেন্টের ইমেজ সেটা বিলংস টু ইমেজ T হবে। নাও এই দুটো এলিমেন্ট ইমেজটিতে আছে, ইমপ্লাই করছে এই সাম ইমেজটিতে আছে, সুতরাং ইমেজটি ইজ এ সাবস্পেস অফ ডাব্লু। এই সাবস্পেসটাকে বলা হয় রেঞ্জ অফ টি, আর এটাকে লেখা হয় আর অফ টি দিয়ে। নেক্সট একটা থিওরেম, let T from V to W be a linear transformation and alpha 1, alpha 2 dot 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 alpha n be a generator of V, then T of alpha 1, T of alpha 2, T of alpha n is a generator of image T। অর্থাৎ এই সেটটা যদি V কে স্প্যান করে তাহলে এই সেটটা ইমেজ T কে স্প্যান করবে। সো এ প্রুফ,
let বিটা বি অ্যানি ভেক্টর ইন ইমেজ টি। যেহেতু বিটাটা ইমেজ টিতে আছে তাহলে অবশ্যই দেয়ার এক্সিস্ট আলফা বিলংস টু ভি সাচ দ্যাট টি অফ আলফা ইকুয়াল টু বিটা। এবার আলফা ভিতে আছে, ভি এর জেনারেটর যেহেতু এটা, তাহলে আলফাকে এইগুলোর লিনিয়ার কম্বিনেশন আকারে লেখা যাবে। সো উই ক্যান রাইট আলফা অ্যাজ C1 alpha 1 plus C2 alpha 2 plus Cn alpha n, where Ci's are belong to F. Now T of alpha হচ্ছে বিটা, তাহলে বিটাকে এইভাবে লেখা যায়, যেহেতু টি একটা লিনিয়ার ট্রান্সফরমেশন, তাহলে এটা হয়ে যাবে C1 T of alpha 1 C2 T of alpha 2 plus dot 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 Cn T of alpha n. Thus beta can be expressed as a linear combination of the elements of the set. Hence যেহেতু বিটাটা যে কোনো একটা এলিমেন্ট, আরবিট্রারি এলিমেন্ট, সো দিস সেট জেনারেটস দ্য ভেক্টর স্পেস ইমেজ টি। এখন যদি টি ইনজেক্টিভ হয় আর এটা যদি বেসিস হয় ভি এর, আমরা জানি একটা লিনিয়ারলি মানে ইনজেক্টিভ লিনিয়ার ট্রান্সফরমেশন একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেটকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেটেই ম্যাপ করে। অর্থাৎ টি যদি ইনজেক্টিভ হয় সেক্ষেত্রে এটা লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হলে এটা লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়। সো যদি টিটা ইনজেক্টিভ হয় তাহলে এটা বেসিস হলে এটা হবে ইমেজ টি এর বেসিস। সো টি ক্যারিজ এ বেসিস of V onto a basis of image T when T is injective. Now একটা খুব ইম্পর্টেন্ট থিওরাম, থিওরামটা বলার আগে বলি নালিটি অ্যান্ড র্যাঙ্ক অফ এ লিনিয়ার ট্রান্সফরমেশন। ধরে নিচ্ছি টি ফ্রম ভি টু ডাব্লিউ বি এ লিনিয়ার ট্রান্সফরমেশন, দেন কার টি অ্যান্ড ইমেজ টি, কারটিটা হচ্ছে ভি এর সাবস্পেস, ইমেজটি হচ্ছে ডাব্লিউর সাবস্পেস। কারটি এর ডাইমেনশনকে বলা হয় নালিটি অফ টি, আর ইমেজ টি এর ডাইমেনশনকে বলা হয় র্যাঙ্ক অফ টি। সো থিওরামটা হচ্ছে টি ফ্রম ভি টু ডাব্লিউ একটা লিনিয়ার ট্রান্সফরমেশন, আর ভিটা হচ্ছে ফাইনাইট ডাইমেনশনাল। সেক্ষেত্রে নালিটি অফ টি প্লাস র্যাঙ্ক অফ টি is equal to dimension of P. That means dimension of card T and dimension of image T forms dimension of V. আচ্ছা, F proof ক্ষেত্রে তিনটে কেস অ্যারাইজ করতে পারে। প্রথমে ধরে নিচ্ছি কার টিটা হচ্ছে পুরো ভেক্টর স্পেসটা, অর্থাৎ টিটা একটা জিরো ম্যাপিং, সমস্ত এলিমেন্ট এর জিরো এলিমেন্টেই ম্যাপ হয়, সেক্ষেত্রে কার টিটা হবে ভি। কারটি যদি ভি হয়ে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে ইমেজ টি, সবাই তো জিরো এলিমেন্টে ম্যাপ হচ্ছে, তাহলে ইমেজ টিটা হচ্ছে থিটা ডাব্লু। সেক্ষেত্রে কার টি এর ডাইমেনশন ইজ ইকুয়াল টু ডাইমেনশন অফ ভি, এর ডাইমেনশন জিরো, সো এটা ট্রিভিয়ালি ফলো করে যাচ্ছে। নেক্সট, সাপোজ কার টি ইজ থিটা ভি, অর্থাৎ এর মধ্যে শুধু একটা এলিমেন্ট আছে, আর ধরে নিচ্ছে এক্ষেত্রে আলফা 1 আলফা 2 আলফা এন এটা হচ্ছে বেসিস অফ ভি। যেহেতু এটার বেসিস অফ ভি, আর আমরা জানি যে কার টি যদি থিটা ভি হয় তাহলে টিটা ইনজেক্টিভ হয়, এটা ইমপ্লাই করছে টিটা ইনজেক্টিভ। তাহলে এটা যদি ভি এর বেসিস হয়, টি অফ আলফা 1 টি অফ আলফা 2 টি অফ আলফা এন এটা হবে বেসিস অফ ইমেজ টি। এটা যেহেতু ভি এর বেসিস তাহলে ডাইমেনশন অফ ভি হচ্ছে এন,
যেহেতু এটা টি এর ইমেজ টি এর বেসিস, তাহলে ডাইমেনশন অফ ইমেজ টি হচ্ছে এন। আর কারটি যেহেতু থিটা ভি, তাহলে কারটি এর ডাইমেনশন 0। এগেন দ্য রেজাল্ট ফলোজ। কেস 3তে ধরছি যে কারটি নট ইকুয়াল টু ভি অ্যান্ড কারটি নট ইকুয়াল টু থিটা ভি, মানে কারটি হচ্ছে নন ট্রিভিয়াল প্রপার সাবস্পেস অফ ভি। এক্ষেত্রে এই রেজাল্টটা দেখাতে হবে। লেট alpha 1, alpha 2, alpha r be a basis of কারটি। কারটি যেহেতু ভি এর সাবস্পেস, তাহলে অবশ্যই আমি এই বেসিসটাকে এক্সটেন্ড করতে পারবো ভি এর একটা বেসিসে। লেট দিস বেসিস ইজ এক্সটেন্ডেড টু alpha r plus 1 alpha n to this basis of v। এবার যেহেতু এটা ভিকে জেনারেট করছে এই বেসিস, তাহলে অবশ্যই এদের যে ইমেজ সেট, এই সেটটা জেনারেট করবে ইমেজটিকে, অর্থাৎ এদের লিনিয়ার স্প্যানটা হবে ইমেজটি। এখন আলফা 1 আলফা 2 থেকে আলফা আর এগুলো সব কারটিতে আছে, তাহলে এদের ইমেজগুলো সব থিটা ডাব্লু। সো বাকি যেটা পড়ে থাকলো, অর্থাৎ টি অফ আলফা আর প্লাস 1 থেকে টি অফ আলফা এন, এই সেটটা জেনারেট করছে ইমেজটিকে। এখন দেখাবো যে এই সেটটা ইমেজটির একটা বেসিস হবে, অর্থাৎ এই সেটটাকে লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট দেখাতে হবে। এখন এটাকে লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট দেখানোর জন্য আমি রিলেশন কনসিডার করছি সি ওয়ান টি অফ আলফা আর প্লাস 1 প্লাস সি টু টি অফ আলফা আর প্লাস 2 ডট 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 প্লাস সি, এটা হবে, এটাকে আর প্লাস 1 নিচ্ছি তাহলে সুবিধা হবে, আর প্লাস 2 এরকম করে করে সি এন টি অফ আলফা এন ইকুয়াল টু থিটা ডাব্লু, where c r plus 1 থেকে cn এগুলো সব belongs to the field। যেহেতু t একটা লিনিয়ার ট্রান্সফরমেশন, তাহলে এটাকে এভাবে লিখতে পারবো সি আর প্লাস 1 আলফা আর প্লাস 1 সি আর প্লাস 2 আলফা আর প্লাস 2 ডট ডট সি এন আলফা এন is equal to theta w। নাও যেহেতু এই এলিমেন্টটার ইমেজ হচ্ছে থিটা ডাব্লু, সো এই এলিমেন্টটা বিলং করবে কারটিতে, তার মানে সি আর প্লাস 1 আলফা আর প্লাস 1 থেকে সি এন আলফা এন বিলং করবে কারটি এই সেটে। এখন আমি ধরে নিচ্ছি কারটি এর বেসিস হচ্ছে এই সেটটা, তাহলে এই এলিমেন্টটাকে এই সেটের লিনিয়ার কম্বিনেশন আকারে লেখা যাবে। সো উই ক্যান রাইট সি আর প্লাস 1 আলফা আর প্লাস 1 থেকে সি এন আলফা এন, এটাকে সাম এলিমেন্ট বি ওয়ান, সাপোজ বি ওয়ান আলফা 1 প্লাস বি টু আলফা 2 প্লাস ডট ডট বি এন বি আর আলফা আর, যেহেতু কার্টিয়ার বেসিস ছিল আলফা 1 আলফা 2 থেকে আলফা আর, সবগুলো যদি বাঁ দিকে নিয়ে আসা হয় তাহলে এটা হয়ে যাবে মাইনাস বি ওয়ান আলফা 1 মাইনাস বি টু আলফা 2 মাইনাস বি আর আলফা আর প্লাস সি আর প্লাস 1 আলফা আর প্লাস 1 ডট ডট সি এন আলফা এন ইকুয়াল টু থিটা ভি। এখন আলফা 1 আলফা 2 থেকে শুরু করে আলফা এন এগুলো হচ্ছে ভি ভেক্টর স্পেসের বেসিস, এক্সটেন্ড করে ধরেছিলাম এটা হচ্ছে বেসিস অফ ভি। যেহেতু এটা বেসিস অফ ভি, তাহলে এটা লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেট, তাহলে এই রিলেশনটা ইমপ্লাই করবে বি ওয়ান বি টু বি আর অ্যান্ড সি আর প্লাস 1 সি আর প্লাস 2 সি এন এগুলো সবাই 0। যেহেতু সি আর প্লাস 1 থেকে সি আর 0, তাহলে এই রিলেশনটা ইমপ্লাই করবে এই সেটটা লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট। যেহেতু এই সেটটা লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট, সো দ্য সেট টি আলফা আর প্লাস 1 থেকে টি আলফা এন এটা ফর্ম করবে একটা বেসিস অফ ইমেজটি। তাহলে যেহেতু এটা একটা বেসিস অফ ইমেজটি, এর মধ্যে নাম্বার অফ এলিমেন্টস আছে এন মাইনাস আর সংখ্যক, তাহলে ডাইমেনশন অফ ইমেজটি সেটা হয়ে গেল এন মাইনাস আর।
আমি ধরেছিলাম কার টি এর মধ্যে আর সংখ্যক এলিমেন্ট আছে কার টি এর বেসিসের মধ্যে, তাহলে ডাইমেনশন অফ কার টি ধরেছিলাম আর আর ভি এর বেসিস ধরেছিলাম আলফা 1 থেকে আলফা এন, অর্থাৎ ডাইমেনশন অফ ভি ধরেছিলাম এন। সো এই দুটোকে সাম করলে এন হবে, হেন্স দ্য রেজাল্ট।